हेलो पिला माने आज आम आलोचना करवा संबल दशम श्रेणीर प्रथम अध्याय संबल विषय। ताहार प्रथम पाठ कौन? संबल और ताहार विकास। तो पिला माने डेरी न कर क्लास को आरंभ करवा। तो प्रथमे आम आज आलोचना करवा संबल कौन एवं संबल को प्रभावित करुवा किसी कारक विषय टिके आलोचना करवा। जमती कि देख प्रथम आम देखा संबल कौन पे मनुष्य तार जीवन धारण पाई भूपृष्ठस्थ प्राकृतिक परिवेश उपरि सदा सर्वदा निर्भर करिथाए। कारण पिला माने आमको जहाँ भी आवश्यक आमे ताहा आम चारिपाखरु पाई थाउ। तेणु चतुर्पार्श्वस्थ परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव विनियोग करी से तार जीवन जापनर आवश्यकता पूर्ण करे। सत कथा आमको जहाँ भी दरकार आमे परिवेश उपर निर्भर करुचे, आम चारिपाख उपर निर्भर करुचे और जहाँ दरकार आम से पाउचे। यह द्वारा तार जीवन शैली मध्य कौन होता है? उन्नति होता है। उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण रे पर्याय क्रमे केतेक परिवर्तन परिलक्षित होता है। जमिति उदाहरण आम देखा काठरू काठ उपकरण, तुलारू सूता, सूतारू लुगा एवं खनिज पदार्थर विभिन्न यंत्रांश और गृह उपकरण इत्यादि प्रस्तुत और व्यवहृत होता है। तेणु सामग्री गुड़िक अपेक्षा से उत्पादित उत्पाद गुड़िक अधिक मूल्यवान होता है। जमिति कि पिले लुहा पत्थररू आमे लुहा पाउचे, तेणु लुहा पत्थर जेतिकी मूल्यवान नुह सेथिरु तैयारी लुहा बा लुहारू तैयारी जो सामग्री गुड़ाक से गुड़ाक अधिक दाम होता है। तो बुझीपार पिले। तेणु मोटामोटी भाव में आम जानिले जे मनुष्य बंचापी जहाँ आवश्यक से ता चारिपाखरु पाई थाए अना नहीं ताकू ही आम संबल कहवा। तो पिला माने एठी संबलर डेफिनेशन देख देख मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूर्ण करिवारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होथुवा परिवेशर विभिन्न पदार्थ यथा जैव अजैव शक्ति ये सब किछि प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य एवं आर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य ताकू संबल कहुए। तो ये हूँ बोले संबल क्या कहुए डेफिनेशन। तेणु मुझे बुझाऊँ देख पिला माने। तेणु मनीषर जहाँ भी जिनस दरकार सी पूर्ण करने कौन करे? परिवेशर विभिन्न पदार्थ पर निर्भर करे, किंतु से पदार्थटी प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य माने कौन अर्थ से जिनसटा आमको जो ठारू मिले सहजरे आमे से जगार पहुँची पारुथुबार अच्छी। बुझीपार पिले। तेणु ताको कह जाए प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य माने जो रास्ता को आम जापर। धरिनिय गोटे उदाहरण, जदि किसी प्राकृतिक पदार्थ बा औषधीय उद्भिद गुड़ाक जंगल मध्य अच्छी किंतु आमे से जगह को जापार ना ताहले आमे ताको संबल कहवा ना। बुझी ना? से भाई आर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव। आर्थनैतिक दृष्टिकोण कहले जड़े धनी लोक भी किपर एवं गोटे गरीब लोक मध्य से जिनसटा को किणी पारुथब ताहले ताको आर्थनिक दृष्टिकोण संभव बोली आमे बुझीबा। एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य अर्थ से जिनस को व्यवहार करने द्वारा आमर कौन भी क्षति ही न थाए ताको आमे संबल बोली कहवा। बुझी होची पिला माने? आशा करुछि बुझीपारुथुब। प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत किंबा अज्ञात हो रही पदार्थ संबल रूपे विवेचित हो न थाए। देखिल जो संबल परिवेश रे अच्छी किंतु से व्यवहार योग्य है नहीं ताकू
କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହା ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ କେତେବେଳେ ପରିଣତ ହୁଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକର ସନ୍ଧାନ କରି ଖୋଜି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଯେତିକି ପରିମାଣର ବିକଶିତ କରିପାରିଛି, ସେ ଦେଶ ସେତେ ଉନ୍ନତ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ଯଦି ଆଜିକା ସମୟରେ କହିବା ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଅଧିକ ବିକଶିତ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଥିବା କ'ଣ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ବୁଝାଉଛି? ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସମ୍ବଳକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଏ। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ବା ପରିବେଶରୁ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଚାରୋଟି ରୂପାନ୍ତରଣ ଏଇ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରେ। ବୁଝାଉଛି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ସେପ୍ର ଦେଇଛି ଯେ ସମ୍ବଳଟି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବା ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଭୌତିକ ପରିବେଶ ମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ତୁମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମିଳିଲା, ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା କାରଖାନା ରହିଛି, ସେ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବ? ମଣିଷ ଉପଯୋଗୀ କରାଇବ। ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ରହିଛି, ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ସେ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ। ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତ ଦାନ। ଅର୍ଥ, ସେ ଆମକୁ ତ ମୁକ୍ତ ଦେଇଛି, ସେ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ପଇସା ନେଉଛି ନା କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝାଉଛି? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ତ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ, ଆମେ ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। କାରଣ ମଣିଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରେ ତା'ର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କି ସମ୍ବଳ। ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ହିଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ଉପଭୋଗ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ହିଁ କଲା, ଆଉ ତାକୁ ମଣିଷ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷୟକାରୀ ରୂପେ ଆମେ କାହାକୁ ପାଇବା? ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। କାରଣ ମଣିଷ ଯଦି ଚାହିଁନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ହିଁ ସମ୍ବଳକୁ ତିଆରି କଲା, ଆଉ ମଣିଷ ହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଆଉ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଲା। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ସେହି ଦେଶର
ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ବୁଝିବା ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ଅଲଗା। ସେଇଟା ମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ସେଇ ଦେଶର ସମ୍ବଳ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ କ'ଣ ଆଉ ତା'ର ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ସେହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ସମ୍ବଳର 4ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ। ଇଏ ବି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା'ର 4ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ପିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ତୃତୀୟ ସୁଲଭତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ତ ଦେଖ ବୁଝେଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ହିଁ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହାର ସୁଲଭତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁଲଭତା ମାନେ ସହଜରେ କମ୍ ଦାମରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପାଇପାରୁଥିବାର ଅଛି। ବୁଝୁଛି ବୋଲି ସୁଲଭତା। ତାପରେ ତୃତୀୟତଃ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ। ବୁଝୁଛି ପିଲେ ହେଲା। ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥତଃ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ପିଲେ ଦେଖ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆଇରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଲୁହା ରହିଛି, ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ନା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିସାଇକେଲ୍ ରିୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ହେଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଗୁଣ ରହୁଛି କ'ଣ ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ନେଇ। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଶକ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଆକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି କିମ୍ବା ଅବିକଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଲଗାଣ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ଯାହାକି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରାଇ ପାରିଲା। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ସେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଇ ପାରିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କହିବା। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ତେଣୁ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ରହିଯାଇଛି ପିଲେ, ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ସରେଇଦେବା। ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଥା ତା'ର ସଂରଚନା, ତା'ର ସଂସ୍ଥାନ, ତା'ର ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି, ଏସବୁ କିଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ପିଲେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କ'ଣ 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ, ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।